সুন্দর পারফরমেন্স দেখলাম কোয়েল এবং অঙ্কিতা দ্বারা। আমাদের গঙ্গাটিগুড়ি অতীন্দ্রনাথ বিদ্যা মন্দিরের অনুষ্ঠানগুলি ঠিক এইরকম ভাবেই সাজানো হয়। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যাগুলোও আমরা তুলে ধরি এই সুন্দর ফাগুন প্রকৃতি থেকে। ফাগুনের সেই রং, প্রেম, ভালোবাসা, রাধাকৃষ্ণের অভিসার সবই এই নৃত্যের প্রদর্শনে ধরা রয়েছে। আসুন এবার আমরা দেখে নিই ফাগুন লেগেছে। অংশগ্রহণ করে দিশা, প্রিয়া, সুরঞ্জনা, নন্দিনী।
আমাদের দেখার সুযোগ করে দিলাম। শুধু আমাদের গঙ্গাটিকুড়ি অতীন্দ্রনাথ বিদ্যা মন্দিরের পক্ষ থেকে ওনাকে সশ্রদ্ধ এবং বিনম্র প্রণাম জানায়। তাদের তো অন্য স্বাদ অধিগ্রহণ করবো বাঁশি শুনে। আমাদের ছাত্র শনি
একটা অ্যাসেট। এখন আমরা অনুষ্ঠানের প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছি। তারা কত সুন্দর পারফরমেন্স করে সেটা এখন আপনারা দেখবেন। আমরা তো দেখেছি এবং দেখি, এবং সেটা আপনাদের সঙ্গে में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब लाओगे, कि घर कब लाओगे, लिखो कब लाओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी प्यारी तेरी सूरत सूरत प्यारे है, बस तेरा प्यारी मैं तुझे सलाम, तुझे सलाम। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। कुछ करिए नस नस मेरी खो दे, हाय कुछ करिए, कुछ करिए बस बस बड़ा बो दे, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए, तुम बेतरिए या करिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तुम बेतरिए या करिए। चक दे में गलियों में, राशन की फलियों में, बैलों में बीजों में, ईदों में बीजों
के गानों में, একটু হাততালি দিন ওদের জন্য। शब्दों में, बातों के अड्डों में और आवाज भर ले, 10-12 बार कर ले, रहना न यार पीछे, कितना भी कोई खींचे, टस है ना मस है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना यूं ही, किसना यूं ही, किसना यूं ही बस जाइए। कोई तो चल जिद फड़िए, तुम बेचरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तुम बेचरिए या मरिए। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा है। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। देश मेरे मेरी जान है तुम, देश मेरे मेरी जान है तुम, देश मेरे मेरी शान है तुम, देश मेरे मेरी शान है तुम। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जान तक निकाल जाएंगे। भूल क्या चीज है तेरे कदमों में, हम बेटे अपने सरों पे चढ़ा जाएंगे। ए वतन, ए वतन। मोहब्बत वालों ने, हमारे यारों ने हमें ये लिखा है कि हमसे पूछा है। हमारे गाँव ने, आम की छाँव ने, पुराने पीपल ने, बरसते बादल ने, खेत खलियानों ने, हरे मैदानों ने, बसंती बेलों ने, झूमती बेलों ने, लचकते झूलों ने, महकते फूलों ने, चटकती कलियों ने, और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन गाँव सूना सूना है। आती है, मुझे याद
हमदर्दी हाथों में, वो चाहत आँखों में, वो चिंता बातों में, बिगड़ना ऊपर से, मोहब्बत अंदर से, करे वो देवी माँ। यही हर खत में पूछे मेरी माँ कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिना आंगन सूना सूना है। समय से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है, पूछे जाती है, कि घर कब आओगे। আর মডেল ড্যান্সের ক্ষেত্রে চম্পা ম্যাডাম এবং বানি ম্যাডামকে বিশেষ করে ধন্যবাদ না দিলেই নয়। অসংখ্য ধন্যবাদ। এরপর আমাদের অনুষ্ঠান শেষ হলো, আমরা সঞ্চালকের হাতে আবার মাইকটি তুলে দেব। দেখে নেব গঙ্গাটিকাড়ি অতীন্দ্রনাথ বিদ্যা মন্দিরের শিক্ষক শিক্ষিকা, তাদের একটু মঞ্চে আমরা ডেকে নেব। আর সঙ্গে আমরা ডেকে নেব আমাদের চাঁদের হাট বসেছে, তাদের এই অসাধারণ উপস্থাপনা আমাদেরকে মুগ্ধ করেছে। আমরা চেষ্টা করব পরবর্তী দিনে আচ্ছা আরো যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী তোমরা তোমাদের দেখেছি, এরপর আমরা দেখে সহযোগিতা করবে শ্রীতমা গোস্বামী। এখন বরণ করে নেওয়া হচ্ছে গঙ্গাটিকুড়ি অতীন্দ্রনাথ বিদ্যা মন্দিরের শিক্ষক শিক্ষিকাদের আর ছাত্রছাত্রীরা, তাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ। ওদের উৎসাহে ভরে উঠেছে আমাদের মঞ্চ। এখন বরণ করে নেওয়া হচ্ছে গঙ্গাটিকুড়ি অতীন্দ্রনাথ বিদ্যা মন্দিরের প্রধান শিক্ষককে মেমেন্টো দিয়ে। সবাই একবার করতালি দেবেন। দিদিমণি কিছু বলছেন, অবশ্যই আমরা কথা রাখার চেষ্টা করবো। আমরা খুবই আনন্দিত হয়েছি, আবার আমরা আসবো, আবার যদি আমন্ত্রণ পাই তবে নিশ্চয়ই। ছাত্রছাত্রী, তাদের অভিভাবক এবং সর্বোপরি আমরা যাদিকে নেক্সট গড বলি, স্বয়ং বাসুদেব, ডক্টর বাসুদেব মুখার্জি, উনি আমাদের এলাকার গর্ব। ওনার সামনে আমাদের বিদ্যালয় একদম সম্পূর্ণ আনপ্রফেশনাল প্রত্যেকটা এবং তারা স্কুল আওয়ারে শিখিয়েছে, যারা শিখিয়েছেন তারাও আনপ্রফেশনাল। যে সমাগম সেটাই আমরা মেসেজ পেয়ে গেছি যে আমরা কতটা ভালো করেছি। শুধু একটা কথা আমি বলতে চাই যে এই ধরনের যে অনুষ্ঠান, নিছক বইকে কেন্দ্র করে যে মেলা, এই যে নিছক একটা অনুষ্ঠান, যারা যে সমস্ত উদ্যোক্তা রয়েছে তাদের সম্পর্কে আমি একটা কথাই বলতে চাই। আমাদের মনের সকল অনুভূতি যিনি প্রকাশ করেছেন দু চারটে লাইনে, সেই ঠাকুর। এই উদ্যোক্তারা যখন গত বছর থেকে শুরু করে অনেকেই আশঙ্কাই ছিল আদৌ বই মেলা হবে তো, হলেও কতটা স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে। বিভিন্ন রকম লাঞ্ছনা বিদ্রুপের সম্মুখীন তারা হয়েছে, কিন্তু সব শেষে এত সুন্দর একটা উপস্থাপনা এবং এই মেলাকে কেন্দ্র করে একটা বিনোদনের একটা অংশ হিসেবে এই মঞ্চটা তারা ব্যবহার করেছে এত সুন্দরভাবে যে এলাকার শিক্ষানুরাগী মানুষরা এখানে এসেছেন এবং তাদের যে উপেক্ষাটা তারা তাদের পারফরমেন্স দিয়ে জবাব দিয়েছে। ঠিক এই কথাটাই যেন বলছেন যে কোনো মাটির প্রদীপ সারা দিন সাঁঝবেলার প্রদীপটি জ্বালবেন, তখন সেই প্রদীপ তার বুকের মধ্যে সেই শিখার উষ্ণতা পাওয়ার জন্য সে কিন্তু উদ্গ্রীব হয়ে থাকে। তো সেটাই রবীন্দ্রনাথ বলছেন
যে মাটির প্রদীপ সারা দিবসের অবহেলালয় মেনে, মাটির প্রদীপ সারা দিবসের অবহেলালয় মেনে রাত্রির শিখার চুম্বন পাবে জেনে। এই তাদের উত্তর। নমস্কার, সকলে ভালো থাকবেন। আমি একটা লোক, বাসুদেব মুখার্জি এখানে আছেন, তার সামনে আমরা এত এত কথা বলছি, আমি চাইছি, আমাকে ওনারা বলেওছেন যে ওনারা ইনগরেশন করছেন এবং স্যার যদি মঞ্চে এসে আমাদের সঙ্গে কয়েকটা মুহূর্তকে ক্যামেরাবন্দি করার সুযোগ দিন। আমি কি বলবো, ফটো তুলতে। আমি জানি না আপনারা কতক্ষণ হলো এসেছেন। আমি যতক্ষণ এসেছি আর যা দেখেছি তাতে তো আমি প্রায় বাকরুদ্ধ। অসাধারণ উপস্থাপনা। মফস্বল থেকেও যেরকম উপস্থাপনা করা যায়, অরণ্য আমার ভাই বলছিল যে প্রফেশনাল নয়, আমরা কেউই প্রফেশনাল নই, আমিও নয়। আর এরা যা করেছে সে তো প্রফেশনালদের উপরে, খারাপটা কি করেছে? একবার জোরে হাততালি হোক, এই বাচ্চাগুলোকে অনুপ্রাণিত করুক, আরো বড় হবে ওরা, ওদের মধ্যে থেকে অনেক শিল্প সৃষ্টি হবে। এইভাবেই কিন্তু তাহলে প্র্যাকটিস মেক্স পারফেক্ট, তাহলে কিন্তু পারফেকশনটা আসবে। খুব সুন্দর হয়েছে, আরো হবে। কবিগুরুর কথায় আবার বলি, রাজা নাটকের শেষ লাইন হচ্ছে আরো ভালো হলে আরো ভালো হতো, সেই আরো ভালো হবে। এরপর উপসংহার হয়ে গেল। উপসংহারের পর আমি আর পুনশ্চ কিছু করব না। ধন্যবাদ স্যার। বরণ করে নিচ্ছি। আর আমাদের পাশে রয়েছেন সকল প্রফেশনাল লোকজন।